बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खेड़ा दे नाल मैं मुफाज करीम नाज़रीन फीफा वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी है तो अज पहला सैमीफाइनल खेडिया जाएगा फ्रांस ते स्पेन के दरम्यान। दोनों टीमां ने इस थ्रू आउट द इवेंट बड़ा ज़बरदस्त खेड पेश किया है। असीं फ्रांस की गल करिए 3 बार की आलमी चैंपियन है तो उन्होंने कप्तान एम्बापे बिल्कुल फड़े नहीं जा रहे, अपनी बर्क रफ्तार की वजह तो मशहूर ने। ते नाल उस्मान डेम्बेले जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं ने, हर मैच में वो गोल करते हैं तो अपनी टीम का सहारा बनते हैं। फ्रांस की टीम ऑन द पेपर असी वेखिए हर किसी की फेवरेट है, लेकिन दूजे पासे स्पेन भी बहुत मजबूत है। खास तौर पर राउंड ऑफ 16 में उन्होंने पुर्तगाल वर्गी वड्डी टीम को हराया जिंदे विच रोनाल्डो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ख्वाब चकनाचूर करते तो फिर क्वार्टर फाइनल में वन ऑफ माई जी फेवरेट टीम कहते हैं बेल्जियम, उन्होंने भी उन्होंने शिकस्त देती 2-1 तो हूँ लगता पे कि अज बहुत टफ टाइम मिलने लग गया फ्रांस को। तो यह घोड़ा तय घोड़े का मैदान पता चल जाएगा कि टीम अज जीतती है। दूजे पासे कल खेडिया जाएगा मैच अर्जेंटाइन ते फ्रांस के दरम्यान। अर्जेंटाइन के मैसी तो दूजे पासे अस इंग्लिश टीम की गल करिए उन्होंने कप्तान हैरी केन या फिर जूड बेलिंगम जिन्होंने पिछले मैच में 2 जबरदस्त गोल किए नॉर्वे के खिलाफ। उन्होंने मिडफील्ड, उन्होंने अटैक, उन्होंने डिफेंस हर लिहाज से मजबूत है। उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि अर्जेंटाइन में भी टफ टाइम मिलेगा क्योंकि वो कभी ऑस्ट्रेलिया को जीतते पे थे, कभी कैप वर्डे हराते पे थे, उन्हें भी इल्जाम लगते पे थे इजिप्ट के मैच के बात की जी इन्होंने फेवर लभदी पई है किते ना किते जो VAR सिस्टम है दीगर टीमों नहीं मिलता पाया सी। बहरहाल जी बड़ा जबरदस्त मैच होने लगे। सब तो पहला असीं अज वाले मैच की गल करते हैं। स्टूडियो में साडे नाल मौजूद ने यूसुफ अंजम साहब। यूसुफ साहब वध जिहा इहनूं कोई प्रिडिक्ट असीं नहीं कर सकते, जिहड़ी टीम चंगा खेडेगी वो जित जाएगी। स्पेन जिस अंदाज नाल खेडदी पई है वो भी सानूं सरप्राइज़ करती पई है, तो फ्रांस कहा जा रहा है कि हर लिहाज नाल मजबूत है। तुहानूं की लगता है अज किहड़ी टीम जित सकती है? देखो मुफाज जी है अज का जो सैमीफाइनल है कि बहुत ही सनसनीखेज होने की तवक्को हैगी आ। मैनू इस गल की तो यकीन है कि जो मैच का अपना फैसला होएगा मुकर्रर टाइम शायद ना हो पावे, इजाफी वक्त में जाए क्योंकि दोनों टीमां बड़ियां ने। ये कहना कि फलान टीम जित जाएगी या फलान टीम हार जाएगी मेरे ख्याल से ये कहना ज़रा नाइंसाफ़ी होएगी क्योंकि दोनों टीमों को एक किस्म की क्वालिटी है। स्किल वर्क दोनों टीमों का बहुत अच्छा है। डिफेंस, फॉरवर्ड लाइन, गोल कीपिंग का शोभा हर जोड़े उन्होंने टिक ने दोनों टीमों के कंप्लीट है ने। तो एक छोटी जी गलती होएगी मेरे ख्याल उस मैच का फैसला करेगी। इसलिए मेरे ख्याल जो इस किस्म के मैचेस होंगे ने प्रैशर तो भरपूर होंगे ने। सिर्फ फैंस ते प्रैशर नहीं होंदा कि असी फ्रांस जीतेगी या स्पेन जीतेगी, बल्कि खिलाड़ी तो बजाते खुद भी प्रैशर होंदा है। राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 8 सारे गुजर गए हैं, हुण सिर्फ 1-2 मैच बाकी ने जिंदे चो तुहानूं पता कि चैंपियन का फैसला हो सकता है। कि वर्ल्ड कप जितना बहुत बड़ा एजाज़ आ। 4 साल हर टीम मेहनत करती है, पूरी प्लान करती हैगी आ, अपने मुंडे ट्राई करती है, तो मुंडियां दा ख्वाब भी होंदा कि वर्ल्ड चैंपियन बनन। तो असी एज ए स्पैक्टेटर तो बड़ा अच्छा महसूस करांगे कि ठीक है असी अपना TV सैट ऑन करांगे, मैच देखांगे, लेकिन जो मैच तो पहले खिलाड़ियों की टेंशन हैगी आ उसका अंदाज़ा असी शायद नहीं लगा सकते। ये सिर्फ खिलाड़ी दस सकते हैं कि उस वेले उन्होंने रात में नींद आई है कि नहीं आई हैगी, कि उन्होंने जिन्हां च चल रहा है, कि अपने आप से प्लैनिंग कर रहे हैं। तो जो कोचिंग डिपार्टमेंट है उन्हें भी पूरा अपना गेम प्लान किया होगा, होमवर्क किया होगा कि फ्रांस की टीम की की कमियां कोताहियां ने, की खामियां ने, किहड़ी चीज़ में असी बेहतर तरीके एड्रैस करके अपना जो पल्ला है भारी कर सकते हैं। तो अगर गल की जाए तो फ्रांस की टीम नो डाउट कि इस वे तजर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हैगी। उन्होंने जो ट्रैक रिकॉर्ड माजी का है वो भी स्पेन तो चंगा है। तो जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि उन्होंने एम्बापे और उस तो बाद उस्मान इनकी मेरे ख्याल से दोनों इस वेले हॉट फेवरेट है ने खिलाड़ियों के हिसाब नाल। ते लोग यही कह रहे हैं कि शायद फ्रांस फाइनल पहुंचने कामयाब हो जाए। लेकिन अगर असी दूजे पासे स्पेन की टीम देखिए कि स्पेन की टीम भी फ्रांस तो माड़ी नहीं हैगी आ। उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप च अपना जो शानदार खेल साबित किया कि वो ना सिर्फ सैमीफाइनल जितने की हकदार है, बल्कि मैं तो चाहना कि वो वर्ल्ड कप भी जिते। क्योंकि अगर तुसी ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो स्पेन की टीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट फ्रांस है वो बहुत अच्छा है जी। 2024 की गल करिए उन्होंने यूरो कप च इन्होंने 2-1 तो हराया, स्पेन की टीम फाते बनी। उस तो बाद नेशनस कप होए सन, नेशन चैंपीयनशिप जिंदे विच 4-5 तो स्पेन की टीम ने अपना मात दी फ्रांस की टीम नूं। तो फ्रांस की टीम च गो के अपना बहुत वड्डे नाम ने, लेकिन उसके मुकाबले स्पेन की टीम च सिर्फ जोड़ा है ने तुसी अगर ये अंदाज़ा लगाओ कि जोड़े अपना लामीन यामाल उसके नाल निको विलियम्स ने 19 साल जोड़े हाँ वो अपनी टीम नूं जितवा सकते हैं।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਲੈਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਫਰਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਉਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਐਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਾਉਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਖੇਲ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੱਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਾਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਨਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ ਬਲਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ। ਕੈਪ ਵਰਡੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 3-2 ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਫਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਪਸੈਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਗਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜਾ ਟਫ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੂਡ ਬੈਲਿੰਗਮ, ਹੈਰੀ ਕੇਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇ ਵੀ ਸਦਾਕਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਵਾ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਐਸੀ ਮੀਮਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਨ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਜੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲਿੰਗਮ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਹੈਜ਼ ਮੈਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰਟਿਨਸ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰੇਗੀ। ਤੇ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਯੂਸਫ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟਿਨੋ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 64 ਟੀਮਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਲ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 48 ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਫੀਫਾ ਦੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀ ਫੇਵਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2030 ਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ 100ਵਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 64 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ 1930 2030 ਵਾਲਾ, ਇਹ 3 ਬਰੇ ਆਜ਼ਮਾਂ ਖੇਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਸਪੇਨ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਰੋਗੁਆਏ, ਪੈਰਾਗੁਆਏ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਬਤਦਾਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1930 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਫਾਤਰ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਫਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, 64 ਟੀਮਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 211 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲੇਗੀ। 100 ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਭ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਖੁਆਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ तो उन्होंने जज्बा किस तरह पैदा होएगा, किस तरह कहेंगे कि असं भी यार असी कदे फ्रांस नहीं बन सकते, कदे अस अर्जेंटीना के पाई की टीम नहीं बन सकते। ये तो मौके मिलते हैं। इनकी हालिया मिसाल देख लो कि तुम आप कोरसआउ की टीम का असी परफॉर्मेंस देखी हैगी है कि वदी की टीम ने बड़ा यानी कि दुनिया को हैरान किया है। तो इस तो इलावा जो सनीगाल की टीम बड़ा अच्छा खेली हैगी है। छोटी टीमों को मौका मिले तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। गो के वर्ल्ड कप उन्होंने कई जगह पर ज्यादतियां भी की गई ने, रैफरी के फैसलों की वजह तो उन्होंने यानी कि जिते हुए मैच वो हार गए हैं। लेकिन एक जज्बा एक पूरी यानी कि बाकी दुनिया को भी एक मोटिवेशन मिली है कि वो भी अपने आप मेहनत को डबल कर दें, डबल मेहनत करेंगे, अपनी खामियां दूर करेंगे, अपना जो कोचिंग सिस्टम है बेहतर करेंगे। तो मेरे ख्याल से बाकी टीमों को भी इस तरह असी वर्ल्ड कप वेख सकांगे। हजे 4 साल पै ने, अजे कोई डिसीजन नहीं होए कि 64 टीमें ही होणगियां। यह हुण वर्ल्ड कप मुक्केगा, उस तो बाद टीम दोबारा मीटिंग होएगी फीफा की, वो चीज़ों को रखा जाएगा कि अगर असी 64 टीमां कर देंगे तो फॉर्मेट की होएगा, तो अगर असी 48 टीमों नाल ही कैरी ऑन कर दें तो की तरीक़ेकार होना पाएगा। यकीनी तौर पर खेल बहुत वड्डा है, बहुत ज़्यादा माइलेज हैगी आ, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हैगी आ, फैंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हैगी। पूरी दुनिया तो मकबूल तरीन खेल है ना फुटबॉल का। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर टीमों की तादाद को वधाने ते अगर कोई गौर किया जाता, डिसीजन लिया जाता है, एक अच्छा फैसला हो सकता, जिनकी वजह तो छोटे जोड़े ममालिक ने उन्होंने भी स्टार बनने का मौका मिलेगा, चैंपीयन बनने का मौका मिलेगा, उन्होंने भी यकसा मौके होंगे फीफा वालों। बिल्कुल जी, साड़ी भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा तो ज़्यादा टीमां अगे आन ते बेहतरीन खेल का पेश करन। तो जो सैमीफाइनल होने लगे जी बड़े हिसाब शिकन होंगे, तुसीं अपनी साहां नाल बंद कर लो तो मैचेस देखो। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आखिरी जो है ना मिनट तक मैच असीं वेखांगे। वन साइड कोई मैच नहीं होएगा, साड़ी भी यह दुआ है। जरा यूसुफ साहब क्रिकेट की गल करते हैं जी, कौमी क्रिकेट टीम वैस्ट इंडीज़ पहुँच चुकी है तो बाबर आजम टीम की क्यादत करते पे हैं। कुछ जो नाकदीन ने बाबर के वो कहते पे हैं कि जी T20 परफॉर्मेंस से बाबर की सही रही है, 2 सेंचुरियां भी की हैं, पेशावर ज़ल्मी को कप भी जितवाता है। तो टैसट में हो सकता है कि स्ट्रगल करन, क्योंकि जिदा वैस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका को शिकस्त दी है, असीं तो कभी ये सोचे नहीं सीगा कि वैस्ट इंडीज़ सरप्राइज़ करेगी। पाकिस्तान वास्ते कितनी टफ चैलेंज होने लगे है। देखो पाकिस्तानी टीम लिए यकीनी तौर पर जो हर टूर है, चाहे बांग्लादेश नाल भी, वो साडे लिए तो टफ होंदा, साडे तो नींदा उधर जांदियां ने कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की होएगी। हुण असीं 9वें नंबर पर आ गए हैं, इस तो थले ICC चाहे चैंपीयनशिप कोई नंबर नहीं है। एक तो सानू ये तसल्ली रखनी चाहिए कि साडा जो 9वां नंबर जो है वो कम से कम वो तो बरकरार रहेगा, वो साडे कोल कोई नहीं खो सकता है। तो जदों तक तुसीं अगर जिथों तक गल की बाबर आजम की, बाबर आजम यकीनी तौर पर अगर बतौर कप्तान देखा जाए उन्होंने ओवरऑल जी परफॉर्मेंस हैगी आ वो असी 50-50 कह सकते हैं। 20 मैच उन्होंने क्यादत पाकिस्तान टीम ने खेडे ने, 10 जीते ने, 6 हारे ने, 4 ड्रा होए ने। शान मसूद तो मेरे ख्याल से अच्छी कप्तानी बाबर आजम कर सकते हैं। हुण ये सवाल ये होंदा कि जो उन्होंने फॉर्म हैगी आ, फिटनेस हैगी आ, उस दे नाल कप्तानी का जिहड़ा प्रैशर हैगा उन्होंने बैटिंग ते कितना अफेक्ट करेगा। बाबर आजम ते अफेक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं असीं नहीं वेख सकांगे क्योंकि उन्होंने माजी तजर्बा रहा सारिया चीज़ों का, उन्होंने पता कि किस तरह मैं टीम को लैके चलना, किस तरह अपनी बैटिंग को लैके चलना। जिम्मेदारी वध गई हैगी आ, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा ने, नो डाउट उन्होंने ते प्रैशर होएगा, एक अपनी फॉर्म का, एक अपनी फिटनेस का, एक तो कप्तानी का प्रैशर भी, 3 प्रैशर उन्होंने ऐड ऑन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी टीम ने जी तैयारी हैगी आ तो काफ़ी हद तक बेहतर लग रही हैगी आ। लेकिन ये एक वैस्ट इंडीज जाके पाकिस्तानी टीम की जी कारकर्दगी हैगी हमेशा ही क्वेश्चन मार्क रही हैगी आ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਸ ਹੈਗਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤੋਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਸਤਿਆਬ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਬਾਸ ਹੈ ਨੇ, ਆਮਰ ਜਮਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਪਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ PCB ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਫਾਈਟ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਹੋਮ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਹਤਰ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਫੀਲਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੂਅਰ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪ ਫੀਲਡਰਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਚਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਆਬ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ 100 ਕਰੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਡਬਲ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਮਰ ਜਮਾਲ 5 ਆਊਟ ਕਰੇ, ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ 5 ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾजिद खान करे। लेकिन ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਬੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੋਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। PCB ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ NOC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं, ਫਿਟਨੈਸ ਮਸਾਇਲ ਰਹਿੰਦੇ हैं। ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕੈਂਪ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਬਜਾਏ ਆ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਚਲੋ ਲੀਗਾਂ ਖੇਡੀਏ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਈਏ। देखो मुफाज बतौर फैन क्रिकेट बड़ा दुख हैगा कि शहीन शाह अफरीदी एक बहुत बड़ा टैलेंट पाकिस्तान का हैगा लेकिन उनका जिहड़ा रवैया हैगा अपने नाल बतौर क्रिकेटर वो अच्छा नहीं हैगा। उन्होंने इन्नी छेती यानी कि रैड बॉल की क्रिकेट तो नसना नहीं चाहिए हैगा। रैड बॉल की क्रिकेट ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਨਡੇ ਚਲੋ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T20 ਬਾਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ, ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੇਕਿਨ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਸਾਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ लेकिन स्टार बनना, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना, अपने आप को अजीम खिलाड़ियाँ अजीम बॉलर की फहरिस्त में शामिल करवाना, ये असल टारगेट होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी का। तो पता कि कई ऐसे खिलाड़ी भी असी देखे ने जो एक दो टेस्ट मैच खेल के स्टार लवा के चले गए हैं, उन्होंने कोई पुछदा भी नहीं है। तो मैं कहना कि शहीन शाह अफरीदी ਨੂੰ लीग क्रिकेट बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए है। उन्होंने कहे कि जी मैं डोमैसटिक क्रिकेट पूरा सीजन खेलांगा, उस तो बाद जी अगों रैड बॉल की क्रिकेट हैगी मैं उहदे लई पाकिस्तान की नुमाइंदगी दोबारा करना चाहना। बहुत टैलेंटेड है ने, उन्होंने सलाहियत है, काबलियत सारी हैगी आ।
ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਤਸਾਬ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੀਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ 4 ਡੇ ਇਵੈਂਟ ਖੇਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ PCB ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਡਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲੇਇੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆते ਰਹੋਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੋ ਹੈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਰਮਨ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੋਰਨ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ 7-0 8-0 ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰਫ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੋਹਿਉਦੀਨ ਵਾਨੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚਿਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਡੇਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡ੍ਰਿਲਸ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਸੀਰ ਪੁੰਦਾ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਮਾਮ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਡੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਲਾੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਖਿਲਾੜੀ ਇਸ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਾਂ ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇसी ਆਪਣੀ ਮੁਫਲਸੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਖਿਲਾੜੀ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਲੱਭ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰਨ ਕੋਚਸ ਵੀ ਦੇਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ जो पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करती है उसने कम से कम करोड़ों रुपये उससे खर्चा आता है। बोर्डिंग लॉजिंग है, डेली अलाउंसेस ने, अकोमोडेशन है, फिर मैच प्रैक्टिस की फीस देनी पैंदी है, पार्टिसिपेशन की फीस देनी पैंदी है, फिर उत्थे लॉजिस्टिक चीज़ां होंदियां ने वो भी नाल देखनियां पैंदियां ने। फिर उस तो बाद किट है, फिर उन्हां दे बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਨਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਡੇਲੀ DA ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਔਰ ट्रैवल अलाउंस। ये सारी चीज़ां मिला के तुसीं अगर तुसीं ये कहते हो कि तुसीं एक प्लेयर ते इतना खर्चा करके उसको रिजल्ट एक्सपैक्ट करते हो, ये खाम ख्याली कही जा सकती है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान उस स्टैंडर्ड नहीं जाएगा जिस स्टैंडर्ड खिलाड़ी हैं ने दुनिया के अंदर, तुसीं देख सकते हो इंटरनेशनली जितने भी प्लेयर्स हैं, जर्मनी हो गया, आस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਮਿਨਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਆਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਟੀਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਰਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4-5 ਕੋਚ ਲਾ ਦੇਣੇ, 1-2 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਸਟ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚਿਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹ ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਰਲਡ ਬੈਸਟ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭੱਲੇ ਗੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤਨਕੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।